علم صرف کہتے ہیں لفظوں کی گردان، صیغوں کی پہچان اور اشتقاق کا طریقہ معلوم کرنے کے علم کو علم صرف کہتے ہیں۔ اس کا موضوع کلمہ اور غرض و غائب، عربی زبان بولنے اور لکھنے میں لفظی غلطی سے بچنا۔ لفظ کہتے ہیں جو بھی آواز انسان کے منہ سے نکل جائے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، محمل، موضوع۔ محمل بے معنی لفظ جو پورے عربی زبان میں نہیں پایا جاتا ہے۔ لفظ موضوع معنی لفظ جس کی دو قسمیں ہیں، لفظ مفرد وہ لفظ جو اکیلا ہو اور اکیلا معنی رکھتا ہو، اس کے علاوہ مرکب ہے۔ لفظ مفرد کا مشہور دوسرا نام کلمہ ہے۔ کلمے کی تین قسمیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود دے اور اس کے اندر زمانہ نہ پایا جائے۔ فعل وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود دے اور اس کے اندر زمانہ بھی ہو۔ حرف وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود نہ دے سکے۔ یہاں تک سب کو یاد ہے؟ جی جی انشاءاللہ۔ تو ہم نے پڑھا ہے فعل ماضی مکمل، فعل ماضی معروف کی دو قسمیں ہم نے پڑھی، مثبت معروف اور منفی معروف۔ اسی طرح سے ہم نے فعل ماضی مجہول کی دونوں قسمیں پڑھ لیں، مثبت اور مجہول، مثبت اور منفی۔ تو یہ چار قسمیں بن جاتی ہیں، فعل ماضی مثبت معروف، فعل ماضی منفی معروف، فعل ماضی مثبت مجہول، فعل ماضی منفی مجہول۔ اور اس کی جو تمرینات ہو گئی ہیں تو اس سے امید ہے کہ الحمدللہ یہ سب صیغے ہمیں اس پر ممارست ہو گئی، الحمدللہ، یعنی کنٹرول ہو گیا۔ ایسا ہے؟ جی حضرت کوشش۔ تو ایک چیز گزارش ہے کہ جو بھی صیغہ بولیں اس صیغے کا تصور اپنے ذہن میں آپ مکمل بٹھائیں۔ مثلا ایک ایک بولتے ہی آپ کے ذہن میں واحد مذکر غائب آنا چاہیے، ایک دو بول کر فوراً آپ کے ذہن میں واحد مؤنث غائب ہونا چاہیے۔ جیسے آپ کی والدہ آپ کا نام بولتی ہے، مثلا آپ کا نام ہے اشفاق، ہادی و عشرون جڑا ہے؟ جی حضرت، ہادی و عشرون، اچھا ہادی بشر، میں تو تمس دم چونکہ مارت۔ تو آپ کی والدہ نے آپ کا نام بولا ہے اشفاق، تو دیکھیے آپ کی والدہ جب آپ کا نام بولے گی نا اشفاق، جب میں بولوں گا اشفاق مثلا تو میرے ذہن میں دل و دماغ میں آئے گا الف شین فا الف قاف، لیکن جو آپ کی والدہ ہے اس کے ذہن میں الف شین فا الف قاف نہیں آئے گا۔ جی جی آپ کی والدہ کے ذہن میں جو ہی اشفاق لفظ آئے گا، لفظ نہیں اشفاق آئے گا، تو اس کے ذہن میں اشفاق کی ذات آئے گی۔ جی، اسی طرح سے اس لیے اس میں پڑھنے اور نہ پڑھنا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے، ان پڑھ بھی اشفاق بولے گا، پڑھین بھی اشفاق بولے گا۔ میرے گھر والے جب میرا نام لیں گے بلال تو ذہن میں با لام الف قاف نہیں آئے گا، بلکہ دل میں آئے گا بلال کی ذات۔ جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس سے کہتے ہیں تمکن، کنٹرول ہونا، اور اسی کو کہتے ہیں ملکہ۔
इसी को कहते हैं मलका। तो ये जो सीगा है, सीगा नंबरात का आपको मलका होना चाहिए। हजरत वहाँ पे किसी को शोर आता है इतनी समझी अच्छा कितना मतलब हम जाना शिस्तर को हम जाना कहता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं ये म्यूट और अनम्यूट का ऑप्शन अपने हाथ में रख दूं। जी मैं अपने हाथ में रख दूं, मैं आपसे इख्तियार छीन लूं फिर? जी हजरत आप मैं कह रहा हूं मैं छीन लूं फिर ये इख्तियार जो हाँ जब बीच में ये मौजू कट जाता है ना तो फिर रिदम खत्म हो जाती है। कभी कोई फायदे की बात जहन में आती है तो आदमी शेयर करता है। तमक्कुन का ख्याल रखें, मलका हाँ तसलसल छूट जाता है ना तो फिर वो रिदम नहीं रहती है। हाँ तो जी मैं कह रहा था हजरत इसे कहते हैं मलका। मलका हाँ तो मलका इसी को हम कहते हैं महारत। महारत कहते हैं ऐसी सलाहियत जो इतनी गहरी हो जिसमें तसलजुल डगमगाहट कभी आती नहीं है। यही वजह है कि जो अपनी जुबान है उसमें तमक्कुन होता है, मलका तामा होता है। तो अगर काफी सारे अरसे तक आदमी उसका इस्तेमाल नहीं करता तब भी वो भूलता नहीं। तो जिस पर जितना मलका होगा उस पर इतना कंट्रोल होगा। तो मसलन मैं जब बोलता हूँ 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 तो मुझे ये 1 1 1 2 1 2 या 1 1 ये 1 1 मुझे नहीं आता जहन में, मुझे सीधे सीगा जहन में आ जाएगा। इसे कहते हैं मलका। तो बस यहां तक अगर आपको हो गया समझ लीजिए आप कामयाब हैं। उस वक्त में आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा तो हमने ये चारों किस्में पढ़ ली हैं फेले माजी की। इसका मतलब हमने फेले माजी मुकम्मल पढ़ लिया है ना। जी हजरत तो मैं दोबारा पूछता हूं, आप एक लफ्ज से शाबाश कितने अल्फाज बना सकते हैं? 56 माशाअल्लाह। ये सिर्फ इशफाक साहब बना सकते हैं या सभी बना सकते हैं? जी हजरत सभी बना सकते हैं। शाबाश सभी बना माशाअल्लाह। ये बेटी राबिया अशर, खामिसा अशर, साबिया अशर जुड़ गई? जी जी अच्छा शाबाश। तो फिर हम आगे चलें। जी 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 हजरत हमारे यहाँ जो साथी हैं वो 26 हैं, बल्कि 27 हैं, 27। जी जी हजरत 27 लेकिन 27 में जो दरस में होते हैं वो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 20 तक होते हैं। इसका मतलब 7 साथी जो है वो कंटिन्यू होते हैं एब्सेंट। गैर हाजिर जी वाहिद और सानी कभी नहीं जुड़े। हाँ वाहिद और सानी माशाल्लाह कभी नहीं जुड़े। इसलिए ये जो हमारे नाजिम साहब हैं ये जरा उनकी खबर ले लें, साजिश व इशरून साहब। हाँ अच्छा इसमें जो साथी है सब ने वो फीस सबमिट की है अक्टूबर जी। की, या किसी को बाकी है? जी हजरत आप फरमाएं। आप वहीं से
हाजिरी ले लें, हाँ? आप वहां से ही पूछे, हम जवाब देंगे। नहीं, ये बात मुझे पसंद नहीं है, इस पर मुझे मजबूर न करें। नहीं मैं कह रहा हूँ आप 1 2 1 2 कहिए, हम कहेंगे यस नो, बाकी जी जी, वही आप- मैं कह रहा हूँ, वही नहीं मैं चाहता हूँ। जी हज़रत। अच्छा चलिए, तो अब तो हमें रहा अल्हम्दुलिल्लाह फेले मुजारे, फेले मुजारे। मुजारिया का माना मुश्तरक, मुजारिया का माना मुश्तरक। मुश्तरक। इसे फेले मुजारे इसलिए कहते हैं कि ये हाल और मुस्तकबिल, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। हाल और मुस्तकबिल, दोनों के लिए। प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। मैं चाहता हूं आप तवज्जो मेरी तरफ दें, इसलिए कि आपको ये लिखा हुआ मिलता है ना। जी हज़रत, जी हज़रत। हाँ, ये जो है छोटी मोटी बात अगर आप वो लिख लें तो, लेकिन ये वाली बात तो इंशाल्लाह आपको लिखी हुई मिलेगी। हाँ, तो फेले हाल और फेले हजरत आपने सबको म्यूट किया है। जी किया होगा। उर्दू में फेले हाल जो है अलग होता है और फेले मुस्तकबिल के लिए अलग फेल है। मैं पढ़ता हूं, ये तो हाल है। मैं पढ़ूंगा, ये फेले मुस्तकबिल है, ठीक है ना। जी अंग्रेजी में आई रीड प्रेजेंट है, आई विल रीड ये तो फ्यूचर है, और कशरस मज बुछुस पारान ये जो हाल, बुपर ये मुस्तकबिल। तो फारसी में भी ऐसा ही है, फारसी में भी ऐसा ही है। हाँ, गोयद ये हाल है, खाहद गुफ्त ये मुस्तकबिल है। तो कश्मीरी में भी है, उर्दू में भी है, फारसी में भी है, अंग्रेजी में भी है। हाल अलग है और मुस्तकबिल अलग। लेकिन अरबी में नहीं, अरबी में यही एक फेल ये हाल के लिए भी इस्तेमाल होगा और ये मुस्तकबिल के लिए भी इस्तेमाल होगा, ठीक है जी हाँ। अलबत्ता कुछ अलामतें कभी आती हैं, कभी, ये जरूरी नहीं हर वक्त आ जाए। वो इसको उससे पता चलता है कि ये फेल मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल हुआ है या ये फेल हाल के लिए इस्तेमाल हुआ है। मसलन सीन सौफा, ये जो है ये मुस्तकबिल के साथ खास है, यानी ये बताता है ये जब फेल के साथ इस्तेमाल हो जाए तो वो फेल मुस्तकबिल के साथ खास होता है, यानी उसे सिर्फ मुस्तकबिल का माना निकलता है। जैसे कुरान करीम में सयक़ूलुस सुफ़हाउ, दूसरे पारे का पहला कलमे मुबारक है ना, सयक़ूलुस सुफ़हाउ, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया है ये बेवकूफ लोग अनकरीब आपको एतराज करेंगे, अनकरीब कहेंगे। ये मुस्तकबिल का माना हो गया। तो जब जैसे कुरान करीम में कल्ला सौफ तअलमून थुम्मा कल्ला सौफ तअलमून है ना। जी हाँ, तो ये मुस्तकबिल के साथ खास होता है। ऐसे अगर ला लाम फता ला ये अगर आ जाएगा तो हाल के साथ खास होता है।
لیکن اٹسیلف بذات خود یہ فعل جو ہے یہ دو کے لیے ہوتا ہے، فعل حال کے لیے بھی اور فعل مستقبل کے لیے بھی، اسی لیے کہتے ہیں اس کو فعل مضارع. مضارع یہ ضرع سے نکلا ہے، ضرع ضاد را عین. یہ باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو تھوڑی دلچسپی کے لیے یاد رہے بھول جائیں کوئی بات نہیں، یہ آپ کو خود آگے ہو جائے گا، پریشان ہونے کی ضرورت اس میں نہیں ہے. ضرع، ضرع کہتے ہیں تھن کو. تھن آپ سمجھے؟ گائے کے کتنے تھن ہوتے ہیں؟ تھن 4. ہاں، چار. گائے کے 4 تھن ہوتے ہیں. اسے ضرع اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جو دودھ کا مرکز ہوتا ہے وہ چاروں تھنوں کا اکٹھ ایک ہی ہوتا ہے، اور اس میں جو دودھ آتا ہے وہ دودھ چاروں تھنوں کا مشترک ہوتا ہے، اس لیے اسے ضرع کہتے ہیں. علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الجامی جو سب سے اعلیٰ کتاب ناؤ میں ہے، شرح الجامی اس کا نام ہے، تو اس میں لکھا ہوا ہے ضرع. تو بہرحال یہ ہے فعل مضارع. تو عام طور پر جو اس زبانے میں نے گنی ہے اس میں 3 آتے ہیں، حال، ماضی، حال اور مستقبل. ان تینوں کے لیے اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ عربی میں کتنے فعل آتے ہیں تو آپ کیا جواب دیں گے؟ 2. شاباش، 2 فعل آتے ہیں. کیا کیا آتے ہیں؟ ماضی تو مضارع. ماضی ہے پہلے مضارع. شاباش، ماضی اور مضارع، ٹھیک ہے نا. جی. اگر آپ سے کوئی پوچھے فعل ماضی کتنے زمانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو آپ کیا بولیں گے؟ جی ایک ہی زمانے. شاباش. کیا؟ ماضی. ماضی گزشتہ زمانے کی. زمانہ. اگر آپ سے کوئی پوچھے فعل مضارع کتنے زمانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو آپ کیا بولیں گے؟ 2. 2. کیا کیا؟ حال اور حال اور مستقبل. مستقبل. حال اور مستقبل. ہاں، جب میں پوچھوں اس وقت سب ساتھی جواب دینے کی کوشش کریں. الحمدللہ میں اکثر ساتھیوں کی اب آواز پہچانتا ہوں، مجھے پتا چلتا ہے کس نے جواب دیا کس نے جواب نہیں دیا. کوئی مجھے ابھی چکما بھی دے سکتا ہے تو لیکن اکثر میں پہچانوں گا کس نے جواب دیا کس نے جواب نہیں دیا. نعمان صاحب تو کبھی کبھی ماشاءاللہ یہ کبھی جو ہے یہ چونکا مارتے ہیں، میں چھاپی دیون، مگر مجھے پھر بھی آواز حفظ ہو گئی ان کی. خامد صاحب کی بھی الحمدللہ مجھے آواز حفظ ہو گئی. ثالث عشر کی آواز تو مجھے ماشاءاللہ نیند بھی یاد ہے. اور ثانی عشر کا کیا کہنا، سامن صاحب نے بھی 1-2 چونکے مار دیے. چلیے ماشاءاللہ. ہاں، رابعہ صاحب کہتے ہیں میرا نام تو آیا ہی نہیں، اس لیے کہ آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے ابھی بولنے کی، یہ تو طے ہے. شاباش. میں اس طرح سب ساتھیوں کا اللہ جواب دے سکتا ہوں لیکن ٹائم نہیں ہے. چلیے، تو اگر آپ سے کوئی پوچھے وہ کون سا فعل ہے جو صرف ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے تو وہ کیا آپ کہیں گے؟ فعل ماضی. وہ کون سا فعل ہے جو حال اور مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ فعل مضارع. اچھا، وہ کون سا فعل ہے جو صرف مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ فعل مضارع. علامات مستقبل کے لیے. کوئی نہیں. کے لیے تو مضارع دونوں کے لیے ہوتا ہے. کوئی فعل نہیں ہے نا؟ جی نہیں، مضارع 2 کے لیے ہوتا ہے. اچھا، کون سا فعل ہے جو صرف گزشتہ زمانے کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ ماضی. ماضی. وہ کون سا فعل ہے جو صرف فعل حال کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ کوئی نہیں. شاباش. کوئی نہیں. ایسا کوئی نہیں. اچھا ٹھیک، یہ سمجھ میں آگے نا ہمیں؟ جی. اب یہ فعل ماضی اور فعل مضارع. مضارع. اب ظاہر بات ہے
فعل ماضی کی طرح اب فعل مضارع کی بھی دو قسمیں ہوں گی، فعل مضارع معروف اور فعل مضارع مجہول۔ پھر اور بس فعل بدل مضارع معروف کی بھی دو قسمیں ہوں گی، فعل مضارع مثبت معروف اور فعل مضارع منفی معروف۔ ہاں، اسی طرح سے فعل مضارع مجہول کی بھی دو قسمیں ہوں گی، فعل مضارع مثبت مجہول اور فعل مضارع منفی منفی مجہول۔ مجہول۔ ماشاء اللہ۔ ہاں، ذرا بولیے ابھی کون سا لیں گے ہم؟ فعل مضارع مثبت معروف۔ ہاں، معروف۔ ہم تو فعل مضارع معروف لیں گے، اور فعل مضارع معروف میں سے بھی کون سا؟ مثبت۔ مثبت معروف۔ شاباش۔ ہاں، تو پوچھوں گا جو مادہ ہوتا ہے کتنے حروف کا؟ شاباش۔ 3 تین حروف، حروف تو اسے ہم کیا کیا بولیں گے؟ فا کلمہ عین کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ، کلمہ۔ اور لام کلمہ، جی ٹھیک ہے نا؟ جی جی شاباش۔ یہ جو فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ یعنی فعلا ہے، فعلا۔ جی لیجئے آپ جو فعل ماضی میں ایک ایک صیغہ ہے یعنی فعلا، 14 صیغے بنانے کے لیے ترتیب میں آپ کو عرض کروں گا۔ ہمیں جوڑنا ہے شروع میں 4 حروف۔ کتنے حروف؟ 4 4 حروف۔ ان 4 حروف کا مجموعہ ہے اتینا۔ کیا؟ اتینا، اتینا۔ اتینا، اتینا میں کتنے حروف ہیں؟ 4 عطائی 4 حروف۔ 4 حروف ہیں۔ عطائی پانچ ہے عطائی ہاں الف تا یا نون الف عین۔ شاباش، کتنے حروف ہیں؟ 4 کیا کیا؟ الف الف تا یا نون۔ الف تا یا نون۔ نون۔ میں آپ کو آپ کے لیے میں سکرین ذرا شیئر کرتا ہوں، سکرین میں شیئر کرتا ہوں اگر مجھے آیا۔ بسم اللہ، حسبنا اللہ و نعم آ گیا؟ جی اچھا، چلیے میں شیئر کرتا ہوں۔ ہم نے تو اس کوے کا ایڈمیشن نہیں کیا، یہ کہاں سے آ گیا نالائق؟ نے کہاں سے جوائن کیا ہے؟ یہ کس نے اس کو لنک سینڈ کی ہے؟ اچھا جگر دیکھ لیں، جو میں لکھوں گا وہ آپ پڑھیں۔ فعل مضارع ہاں، سے فعال لکھنا معروف فعل مضارع مثبت معروف۔ ٹھیک ہے؟ جی ہاں، یہ
1 5 ये आ गया ना? जी हजरत। हमें क्या जोड़ना है शाबाश? अतईना। हाँ, शुरू में जोड़ना है में आता है ना। मैं इसको डिलीट करूंगा, फिर ये ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं ठीक से लिखूंगा लेकिन आपको बताऊंगा। हाँ, इसका हमें जोड़ना है अतईना। ये है ना? जी हजरत। कितने हुरूफ हैं जिगर इसमें? 4। हाँ, इसमें 4 हुरूफ हैं। ये 4 हुरूफ हैं इसमें। जरा इसको बड़ा करता हूँ मैं। ये 4 हुरूफ है ना? जी हजरत। ये या है में, ये या है ना, ये या। जी हजरत। एलिफ हमें लगाना है एक ही सीगे में। कितने सीगों में? एक सेकंड। एक। वो है 1 5 सीगा, वो है 1 5। ये है 1 5। ये होगा अफ़आल। अफ़आल। आया ना ये? जी हजरत। हाँ, मखलो याक वन पत ता छना ता। अनस। ये ता है में लगाना है 8 सीगों में। कितने सीगों में? 8 से। हाँ, यानी गायब के सभी सीगे। नहीं नहीं नहीं, गलत मैंने बोला। हाजिर के सभी सीगे। बोले हाजिर में कितने सीगे हैं? 6 सीगे है ना? 6। जी। यानी 3 के 3 सीगे और 4 के 3 सीगे। 3 के 3 सीगे और 4 के 3 सीगे। यानी 3 1 3 2 1 2 1 3 2 3 3 3 1 4 2 4 3 4 है ना? जी। तो तीसरी किस्म है मुदक्कर गायब, मुदक्कर हाजिर, और चौथी किस्म मुअन्नस हाजिर। इन दोनों किस्मों के 3 3 सीगे 6 सीगे है ना? उन सब सीगों में आएगी ता, यानी वो आएगा ऐसे। हाँ, 1 3 में आएगा तफाल, तफाल। हाँ, और 1 4 में भी क्या आएगा? अफ़अल। हाँ, तफअलीन। मैं सिर्फ शुरू वाला भी आपको समझा रहा हूँ। तफअलीन हो गए ना 2 जी। और 3 1 में आएगा तफअलूना। तफअलूना। मैंने गलत किया है, मैंने गलत किया। 3 1 में नहीं, 3 3 में आएगा तफअलूना। तफअलूना। और 3 4 में आएगा तफअलना। बाद वाले ना सोचो, शुरू वाला देख लें आप पहले। तफअलना कितने हो गए?
4 4 है ना, 4 1 3 1 4, हाँ वाहिद के 2, तस्नीया जमा के 2, अब 2 3 में, ये 2 3 में आएगा तफअलान, 2 4 में तफअलान, और 2 4 में आएगा तफअलान। तफअलान 2 2 4 2 6 आ गया ना ये हाजिर के सब जगहों में। और जो गायब के 2 हैं, दूसरी किस्म मुअन्नस, वाहिद मुअन्नस और तस्निया मुअन्नस, इनमें आएगा, इनमें भी आएगी ता। तो वाहिद मुअन्नस क्या होगा, क्या 1 2 है ना, जी 1 2, 1 2 हाँ 1 2 में आएगा, इसमें भी आएगा तफअलु, तफअलु। और 2 2 2 2 भी है तस्निया मुअन्नस, ये इसमें भी आएगा तफअलान, तफअलान। शाबाश। तो कितने से हो गए, इसी के हो गई, ये हो गए 2, 8 हाँ आ गए ना 8, जी, हाँ ये 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ आ गए 8 नीचे लिखा था आपने। नीचे लिखा था 1 2 2 एक 3 5 वाला 4 5 6 7 2 4 वाला 2 4 8, हाँ आ गए ना 8। जी हजरत। यानी हाजिर के जितने भी सीगे हैं, 6 सीगे, 6 के 6 में सीगों में ता आएगी। और जो गायब है, गायब के सीगों में से 2 सीगे हैं जिनको ता आएगी, वो है 1 2 और 2 2, ठीक है ना। अब बोलिए गायब के अब कितने सीगे बच गए, गायब के बच गए 4 सीगे, 4 4 सीगे बच गए ना। जो एक किस्म है, एक किस्म के 3 सीगे और दूसरी किस्म का 1 सीगा लास्ट वाला, यानी 1 1 2 1 3 1 और 3 2, जी ठीक है। इनमें आएगी या, इनमें या आएगी, देखिए ये 1 1, इसमें आएगा या फालो, यफअला यफअलु या यफअलना। हाँ अच्छा, अब क्या रहा, गायब 1 1 1 1 रहा ना। अब 2 1, 2 है, ये है 2 1, इसमें क्या आएगा, यफअलान, यफअला यफअलान, ठीक। अब क्या है 3 1, 3 1 ये 3 1, इसमें क्या आएगा, यफअलूना, 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 ठीक। अब क्या रहा 3 2, 3 ये 2 3 2, इसमें आएगा यफअलना, यफअलना। कितने हो गए, हजरत कितने हो गए, 4 हो गए ना, 4 हो गए। हाँ हजरत ये है ना, ये फैल माजी मसऊद मारूफ जो है ना, 1 1 फाला, हाँ इसको जोड़ेंगे हम या, वो यफअला भाई, बिल्कुल, हाँ? इसको हम इसी कहेंगे तरह ना, इसको हम जोड़ेंगे, मगर फा को पहले साकिन करना है, जो फा कल में इसको साकिन करना है। यफ हाँ हो गए ना, फा साकिन हो गई ना। जी हजरत। उसके बाद हम 4 सीगों में या जोड़ेंगे, 8 सीगों में ता जोड़ेंगे, जोड़ेंगे। कितने हो गए, 2। एक ही सीगे में हमजा है अफआलो, और एक ही सीगे में नून है तफआलो, ना फालो, ना फालो, ये है ना फालो, 3 5 ठीक। मैं तो इनका जी। सब का फॉन्ट चेंज करता हूँ, मैं इनका फॉन्ट करता हूँ चेंज, नफअलना भाई, नफअल, ना नफअल, नफअल ना नहीं, नफअल।
یہ ہو گیا. ہاں اب میں اس کو ذرا تشکیل کرتا ہوں. یفعل یہ ہے تفعل 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 تفعل، یہ بھی ہے تفعل. یہ ہے تفعلین. تفعلین یہ کیا ہے؟ شاباش. افعل أفعل افعل. شاباش. یہ کیا ہے؟ يفعلون شاباش. یفعلون. شاباش. یہ کیا ہے؟ يفعلن یفعلن. یفعلن. شاباش. یہ تفعلون ہاں تفعلون. شاباش. یہ تفعلن أفعلنا شاباش. تفعلن. نفعل نفعل یہ ہے نفعل. يفعلان يفعلان یفعلان. تفعلان يفعلان تفعلان یہ ہے يفعلان يفعلان لان. تفعلان 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 شاباش. یہ بھی کیا ہے؟ تفعلان ہاں تفعلان. ہاں جمع تعينا. چلیے یہ آپ ذہن میں رکھیں اور یہ انشاءاللہ ہم اب کل پڑھیں گے، اس لیے کہ دوسرا کل مجھے آ گیا ان کا شروع ہو گیا نا ان کا. السلام علیکم. یہ جگر آپ یاد رکھیں. ٹھیک ہے. جی حضرت. اچھا یہ سب گزارش کرتا ہوں جن نے فیس جمع نہیں کیا وہ جمع کر لیں آج. ٹھیک ہے. جی چلے بیٹھے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام.